The heading is plasma cell myeloma. এবারে বলো আমাকে প্লাজমা সেল কোত্থেকে তৈরি হয়, কে বলবে? প্লাজমা সেল অরিজিনেট ফ্রম হুইচ সেল? হ্যাঁ বলো জোরে, পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস করবে তো প্লাজমা সেল কোত্থেকে তৈরি হয়। হ্যাঁ, তাহলে বি লিম্ফোসাইট। তাহলে বি লিম্ফোসাইট কি করে? তারা অ্যান্টিজেনিক স্টিমুলাসের জন্য কি হয়, তাদের কি দরকার? ইমিউনোগ্লোবুলিন দরকার। তখন বি লিম্ফোসাইট পলিফারেট টু প্লাজমা সেল টু সিক্রেট ইমিউনোগ্লোবুলিন। এখন দিস আর দ্য বেনাইন থিং। এই প্লাজমা সেল যখন তাদের এনি সাইটোজেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি অর এনি আদার genetic insults may lead to a malignant proliferation of clonal proliferation of that plasma cell, and that produce a group of disorder called plasma cell dysplasia or plasma cell diseases, and under which so many clinical pathological conditions are there. One of them is this plasma cell myeloma. So according to your syllabus, the plasma cell myeloma had the topics, but you have to know what are those plasma cell neoplasm that arising from that plasma cell when undergo malignant transformation or clonal transformation. So before that, we have to know that what is that plasma cell, what is they are going to a malignant transformation and going to this disease, that plasma cell myeloma. One thing, it is very important for exam question. They will give a short history regarding this background of this plasma cell myeloma, and examiner or question they will ask, what is your provisional diagnosis in this background history? Then they will ask, what is the pathogenesis in short, and laboratory investigation, how you come to diagnose this case in the laboratory. So we'll go one by one. Clear? So what is this plasma cell disorder? That is the group of disorders that originate from the clonal proliferation of the cells. Sir, what is this thing? See, the plasma cell disorder or plasma cell dysplasia are the group of disorder characterized by the neoplastic clonal proliferation of the plasma cell. Normal plasma cell will undergo the neoplastic clonal proliferation and increase the production of single homogeneous immunoglobulin. That immunoglobulin also it is called the paraprotein or M protein or monoclonal protein. What are the other synonyms in different books in medicine, surgery or pathology? They will ask, that is the plasma cell dysplasia, paraproteinemia, dysproteinemia or monoclonal gammopathy. These are the headings under these groups, that is the plasma cell disorder or plasma cell dysplasia. So you know that the B cell, they are stimulated from the T cell and give rise to us different types of cytokines, give rise to B cell proliferation which mature to go the plasma cell for secretion of the specific immunoglobulin to combat the disease according to the antigen. It is clear? So this is the normal plasma cell, they are secreting different types of immunoglobulin for normal immunological mechanism. This is the normal thing. Now what happens? This normal plasma cell, when they are insulted by different types of cytogenetics and genetic abnormality, they are clone of plasma cell undergo proliferation. Clonal proliferation give rise to a specific type of similar or monoclonal immunoglobulin, that is the neoplastic plasma cells or plasmablasts. They produce the protein that is called the M protein. The examiner will ask, what is the M spike on electrophoresis? What is the M protein on electrophoresis? Serum electrophoresis, they have protein যদি electrophoresis করি, they are alpha, beta, gamma, they have series of classification. But these gamma globulin secreted by the plasma cell, they will give the big spike, that is called the M cell spike or M spike on electrophoresis. Clear? So this tumor, when undergo malignant transformation, the clonal transformation produce the different types of immunoglobulin, specifically a monoclonal homogeneous protein called M protein. So this is the thing. After this insult, the abnormal plasma cells, they have to survive. Where they will go? They will go to the bone marrow. So আমরা জানি কি bone marrow তে lymphocyte তৈরি হয় from the precursional lymphoblast. During development, they will come. আগেই দিন একদিন বলেছি যে কোথায় চলে আসে, for sensitization or maturation in the lymph node. সেই lymph node different stage তারা কি হয়, প্রি জার্মিনাল সেন্টার, জার্মিনাল সেন্টার, পোস্ট জার্মিনাল সেন্টার, সেখানে কি হয় প্লাজমা সেলের তারা ম্যাচিউর হয়ে যায়।
দিয়ে ইমিউনোগ্লোবিন সিক্রেট করে নর্মাল ইমিউন মেকানিজমে তারা তৈরি করে। কিন্তু যখন পলিফারেশন হয়ে গেল, ক্লোনাল পলিফারেশন, ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশন, তারা কি করবে, অ্যাবনর্মাল প্লাজমা সেল তৈরি হলো। এবার তারা বাঁচবে কি করে, তারা থাকবে কোথায়, ডিজিজ তৈরি করবে কোথায়, চলে যাবে আবার বোন ম্যারোতে। সেখানে গিয়ে তারা ডিফারেন্ট সাইটোকাইন্স, ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেল অ্যাডিশন মলিকুল তারা তৈরি করে নিজেদের বাঁচার ব্যবস্থা করবে, আর কি করবে, বোন ম্যারোতে জায়গা তৈরি করবে বাই অস্টোব্লাস্ট ডিলিশন। ঠিক, তাহলে যেখানে বুঝবে না আমাকে জিজ্ঞেস করবে। তাহলে বোঝা গেল যে কোথায় তোকে তৈরি হলো, অ্যাবনর্মাল ট্রান্সফরমেশন হলো, থাকবে কোথায়, গিয়ে বোন ম্যারোতে, সেখানে ডিজিজ তৈরি করবে। তাহলে মাল্টিপল মাইলোমা ডিজিজ কোথায়, তা বোন ম্যারোতে বা লং বোন, ফ্ল্যাট বোন, ডিফারেন্ট টাইপস অফ বোনে গিয়ে তারা ডিজিজ তৈরি করে। তাহলে এবারে আমরা জানবো যে কিভাবে তারা প্রেজেন্ট করছে, কি কি জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি হচ্ছে, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ডিজিজ। ঠিক আছে, তাহলে এই প্লাজমা সেল ডিসঅর্ডার বা নিওপ্লাজম তার রিলেটেড কি তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তারা কিনা টার্মিনালি ডিফারেন্সিয়েটেড অ্যাবনর্মাল বি সেল পলিফাংশন। তাহলে লিম্ফোব্লাস্ট থেকে লিম্ফোসাইট টার্মিনালি ডিফারেন্সিয়েটেড হয়ে কি হয়, প্লাজমা সেল তৈরি হয়। এই বি সেল যখন টার্মিনালি ডিফারেন্সিয়েটেড হয়ে গিয়ে নিওপ্লাস্টিক ট্রান্সফরমেশন কেমন না, ক্লোনাল নিওপ্লাস্টিক পলিফারেশন অফ দ্যাট প্লাজমা সেল তৈরি হয়ে গেল এই গ্রুপ অফ ডিজিজ। They always secretes as it is a clonal, তাহলে ইমিউনোগ্লোবিন তারা তৈরি করবে। ক্লোনাল ইমিউনোগ্লোবিন মে বি এ কমপ্লিট ইমিউনোগ্লোবিন, মে বি এ ফ্র্যাগমেন্টেড ইমিউনোগ্লোবিন। তারা কি করছে, এই যে কমপ্লিট একটা ইমিউনোগ্লোবিন কি থাকে, দুটো হ্যান্ড থাকে টোটাল, হ্যাঁ, তা এটা কি হয়, যখন কমপ্লিট হয় তখন হোমোজিনিয়াস কমপ্লিট, অথবা ফ্র্যাগমেন্ট অফ দিস থিং, দ্যাট ইজ দ্য থিং। তাহলে অ্যাবনর্মাল প্লাজমা সেল তারা কি করে, যারা এই যে ইমিউনোগ্লোবিন তৈরি করে কমপ্লিট হতে পারে অথবা ফ্র্যাগমেন্টেড হতে পারে। তারা কি করে, এই যে বডিতে তারা সিক্রেট করছে, আমরা কোথায় পাবো তাদের, সেরামে পেতে পারি, ইউরিনে পেতে পারি। তারা কি হয়, আমরা ক্লিনিক্যালি যদি আমরা সেটাকে মাপি, ক্লিনিক্যাল মার্কার, সো দে অ্যাক্ট অ্যাজ এ ক্লিনিক্যাল মার্কার ফর দ্য ডিজিজ ডায়াগনোসিস অর ডিজিজ প্রোগ্রেশন আমরা মাপতে পারি। এছাড়া আর কি ক্যারেক্টার আছে, ডিফারেন্ট প্যাথো, যার জন্য তারা যেহেতু ওরা গিয়ে চলে যাচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ বোন এবং অসিয়াস অ্যান্ড এক্সট্রা অসিয়াস লিশন, তার জন্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন হবে, তারা প্রডিউস করবে আর ডিফারেন্ট প্যাথোলজিক্যাল অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ফিচার অ্যাকর্ডিং টু দি ডিজিজ ইনভলভমেন্ট অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টেজ অফ দ্য ডিজিজ। ক্লিয়ার? তারা কি করলো, ক্লোনাল পলিফারেশন অফ দ্য abnormal plasma cells secrete a clonal homogeneous immunoglobulin, maybe a complete hemoglobin, maybe a part of that hemoglobin, and produce different types of osseous and extra osseous manifestation according to the stage of the disease. Tara ki kore na clonal, this is also called M component, M protein or M spike on electrophoresis. তোমরা ক্লিনিক্সে যখন যাবে দেখবে যে ক্লিনিশিয়ানরা লিখে দেবে গো ফর এম প্রোটিন। হ্যাঁ, সেই এম প্রোটিনটা কি, নাথিং বাট this is the immunoglobulin, they are secreted by the abnormal clone of plasma cells. তারা কিরকম না, তারা হচ্ছে মলিকুলার ওয়েট হচ্ছে 150 to 160 kilodalton, মেবি আ কমপ্লিট ওয়ান, মেবি আ পার্ট অফ দ্যাট। কোথায় পাওয়া যায়, সেরামে পাওয়া যায়, ইউরিনে পাওয়া যায়, আমরা সেখান থেকে আইডেন্টিফাই করতে পারি। আর কি আছে, ইউরিনে কখন পাবো, যখন কোনো এর যদি না থাকে, কোনো কিডনি ডিসঅর্ডার না থাকে তাহলে পাবো না। কোনো কিডনি ডিসঅর্ডার হলে আমরা তখন সেইটা আমরা ইউরিন অ্যানালিসিস করব, তখন পেয়ে যাব। কত রকম ইমিউনোগ্লোবিন আমরা পেতে পারি, মোস্টলি হচ্ছে আইজিজি, এ, এম, ডি, ই, অথবা লাইট চেন আইদার কাপ্পা অর ল্যামডা ইজ এ পার্ট অফ দ্যাট। তাহলে এত রকম ইমিউনোগ্লোবিন আমরা পেতে পারি এই প্লাজমা সেল যখন তারা অ্যাবনর্মাল হয়ে গেল, নিওপ্লাস্টিক ট্রান্সফরমেশন হয়ে গেল। তাহলে আমরা সেগুলো আইডেন্টিফাই করব। তাহলে কি কিরকমভাবে তারা সিক্রেট করে, তারা কি করে না, কমপ্লিট হিমোগ্লোবিন প্লাজমা সেল তারা কমপ্লিট হিমোগ্লোবিন হতে পারে, অথবা কমপ্লিট লাইট চেন থাকতে পারে, অথবা অনলি লাইট চেন কাপ্পা আর ল্যামডা। তোমরা যখন ইউরিন তোমাদের পড়ানো হবে জিজ্ঞেস করবে হোয়াট আর দ্য প্রোটিনস কামস ইন দ্যাট ইউরিন, প্র্যাকটিক্যালি ওরা নিয়ে জিজ্ঞেস করবে, তোমরা ইউজুয়ালি বলো তোমরা অ্যালবুমিন। কিন্তু আরেকটা জিনিস নাম মনে রাখতে হবে, বেন জোন্স প্রোটিন। It is an immunoglobulin, either kappa or lambda, usually found in multiple myeloma. The characteristics I will tell. That is the oral exam question in the practical. অনেক সময় শর্ট নোট আসবে বেন জোন্স প্রোটিন। হ্যাঁ, তাহলে সেইগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স জানলে বলতে হবে ফর এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ। তাহলে মাল্টিপল মাইলোমা হচ্ছে
ইম্পর্টেন্ট ইন এভরি স্টেজ ফর থিওরি অ্যান্ড ওরাল এক্সাম। তাহলে আমরা জেনে নিলাম আর কে থাকতে পারে না, হেভি চেন মানে IgM, দ্যাট ইজ দ্য মলিকুলার ওয়েট মোর ওয়েট। তাহলে এত রকম ইমিউনোগ্লোবিলিন যখন প্লাজমা সেল নিওপ্লাস্টিক ট্রান্সফরমেশন হলো তারা এত রকম সিক্রেট করে ফেলো। তাহলে আমরা জানলাম তার ফাংশনটা কি, হলে কি হবে। এরপরে কি বলছে যে এই যে প্লাজমা সেল যখন ডিসঅর্ডার হয়ে গেল পরীক্ষার, এই যে আমরা বলছি না প্লাজমা সেল ডিসক্রেশিয়া অর ডিসঅর্ডার, তাহলে হোয়াট আর দোজ কম্পোনেন্ট? মাল্টিপল মাইলোমা অর প্লাজমা সেল মাইলোমা, ওয়াল্ডেস্টন ম্যাক্রোগ্লোবিনেমিয়া, হেভি চেন ডিজিজ, প্রাইমারি ও ইমিউনোসাইট অ্যাসোসিয়েটেড অ্যামাইলোইডোসিস। যখন অ্যামাইলোইডোসিস পড়েছো তখন পড়েছো আমরা যে এতে মাইলোমাতে তোমার অ্যামাইলয়েড তৈরি হয় AL টাইপ, অথবা দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট MGUS, monoclonal gammopathy of undetermined significance. One term you have to know for oral or maybe in short note, no need, but you have to know that term MGUS because it is the precursor lesion of multiple myeloma. সেই জন্য এটা জানতে হবে, কারণ it is asymptomatic, প্রোটিন কম, বোন ম্যারো অ্যাফেকশন কম, কিন্তু তারা আইডেন্টিফাই হবে কারণ ইমিউনোগ্লোবিলিন তাদের বেশি, নট অ্যাট দ্য লেভেল অফ মাল্টিপল মাইলোমা, কিন্তু ফলো আপ করতে হবে কেন, ইন ফিউচার দে মে ট্রান্সফর্ম টু মাল্টিপল মাইলোমা। তাহলে এই এন্টিটিটা আমাদের জানতে হবে। আর কি আছে? প্লাজমা সাইটোমা। আমরা এটা কি জানি, মাল্টিপল মাইলোমা মানে মাল্টিপল অ্যাফেকশন, বাট প্লাজমা সাইটোমা ইটস এ লোকালাইজ কালেকশন অফ দ্য প্লাজমা সেল। তাহলে দুটো এন্টিটি আলাদা, মাল্টিপল মাইলোমা মানে তার অ্যাফেকশন হবে মাল্টিপল সাইটে, হ্যাঁ, বাট লোকালাইজড এরিয়াতে যখন হবে দ্যাট ইজ কল্ড সলিটারি প্লাজমা সাইটোমা বা লোকালাইজ প্লাজমা সাইটোমা। আর একটা এন্টিটি হচ্ছে লিম্ফো প্লাজমাসাইটিক লিম্ফোমা। শুধু মনে রাখবে হোয়াট আর দ্য ডিজিজ কাম আন্ডার দিস প্লাজমা সেল ডিজিজ or dyschezia, these are the things. Our entity interest is this multiple myeloma for your theory exam or your syllabus. কিন্তু ওরালের জন্য সবটাই জানতে হবে, মেডিসিন সার্জারিতে সবই জানতে হবে, কিন্তু প্যাথোলজিক্যালি যেহেতু তোমাদের কোয়েশ্চেন আসে মাল্টিপল মাইলোমা, ওরালের জন্য গোটা এন্টিটিটা তোমাদের জানতে হবে যে এইগুলো এর আন্ডারে আসে। তাহলে আমরা এবারে চলে যাচ্ছি প্রপার মাল্টিপল মাইলোমা কি জিনিস না, মাল্টিপল মাইলোমা অর প্লাজমা সেল মাইলোমা ইজ দ্য malignant proliferation of the terminally differentiated B lymphocytes called plasma cells. তাদের কি ক্যারেক্টার, কখন মাল্টিপল মাইলোমা বলবো, ক্যারেক্টারাইজড বাই multifocal, that is very important, multifocal tumor mass of the skeletal bone composed of single clonal neoplastic plasma cell, production of monoclonal immunoglobulin affect both osseous and extraosseous lesion. তাহলে আমাদের মাল্টিপল মাইলোমাটা কি বিভিন্ন সাইডে হবে, মাল্টিপল লোকেশনে হবে। তারা কি করবে, abnormal formation of the terminally differentiated B cells, that is the plasma cells, তারা ক্লোনাল ইমিউনোগ্লোবুলিন তৈরি করবে, দ্যাট ইজ দ্য M protein on electrophoresis। আর কি হবে, তারা মাল্টিপল বোনে বা মাল্টিপল সাইটে অ্যাফেক্টেড হবে, সেই জন্য নাম মোনোক্লোনাল, এই মাল্টিপল মাইলোমা। ক্লিয়ার? তাহলে এটা হচ্ছে তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স। তাহলে ইটিওলজিটা কি, কাদের কাদের হবে, সবার তো হবে না, তাহলে কাদের কাদের হলো, এটা হচ্ছে বি সেলের যদি অ্যাবনর্মাল পলিফারেশন হয় তারা সিক্রেট করবে কি M প্রোটিন বা M কম্পোনেন্ট অফ বিভিন্ন জায়গায় অসিয়াস এক্সট্রা অসিয়াস লিশনে হবে। কাদের হয়, এলডারলি পেশেন্ট 5 to 6 ডিকেট অফ হিস্ট্রি যখন পরীক্ষার সময় দেবে, একটা ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি দিয়ে বলবে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস, দেখবে আর এলডারলি পেশেন্ট 5 to 6 ডিকেট, ভেরি রেয়ারলি ইন লেস দ্যান 40, মেল ইজ মোর কমন দ্যান ফিমেল। আর কাদের বেশি হয়, যারা তোমার বিভিন্ন অকুপেশনাল হিস্ট্রি থাকে, ফার্মার বা যাদের পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টে কাজ করে, আর নয়তো প্রলং এক্সপোজার অফ দ্য রেডিয়েশন থেরাপি, তাদের ক্ষেত্রে হতে পারে। আর কাদের না, বিভিন্ন ধরনের যাদের মলিকুলার হেটারোজেনেসিটি আছে, জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি আছে, তাদের দে আর মোর প্রোন টু ডেভেলপ দিস। তাহলে ইটিওলজি দিস আর ইন শর্ট। কোথায় হয় এরা, দিস এ বোন, মাল্টিপল বোন ম্যারোতে, মাল্টিপল এরিয়া অফ দ্য বোন। আর তারা কি হয় না, এই হঠাৎ করে তারা অ্যাবনর্মাল হয়ে গেল কেন, তাদের যে ইমিউনোগ্লোবুলিন এই জিন তাদের কি হয় না, হেটারোজেনিসিটি হয়। তাহলে হাইপার মিউটেশন অফ দিস ইমিউনোগ্লোবিন এই জিন যখন এই লিম্ফোসাইটে হয়ে গেল, তখন তারা অ্যাবনর্মাল এক্সপোজড হয়ে গেল। তখন যাদের হেটারোজেনিসিটি হওয়ার পরে তারা কি হলো, ক্লোনাল পলিফারেশন হয়ে গেল উইথ দিস
ইমিউনোগ্লোবিলিন জিন মিউটেশন। এই হেটারোজেনিসিটি হওয়ার জন্য তারা কি হয়ে গেল, নর্মাল প্লাজমা সেল থেকে তারা অ্যাবনর্মাল হয়ে গেল উইথ দিস জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি। এবার তারা কি করবে, সেটাই তাদের পলিফার করবে। তাদের কি, যারা ক্লোনাল পলিফারেশন হলো সবাই তার এই জিন তাদের মিউটেশন হয়ে গেল, তখন তাদের আর লিম্ফ নোডে জায়গা নেই। কোথায় যেতে হবে, তাদের বেঁচে থাকতে গেলে আবার ফিরে চলে যাবে বোন ম্যারোতে। সেখানে গিয়ে different types of cytogenetics abnormality, mutation, give us a different clone of proliferation of that plasma cell and produce the disease progression of multiple myeloma. Now come, তাহলে কি হলো, যেই immortalized হওয়ার জন্য তাহলে progeny of this cell migrate to bone marrow again with this chromosomal abnormality cause the immortalization of the plasma cell clone. তাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য কোথায় চলে যাবে, ফার্দার জেনেটিক ইনসাল্ট চলে গেল বোন ম্যারোতে, প্রডিউস দিস MGUS and other translocation, other abnormality ultimately produce the multiple myeloma. But what is the importance of the MGUS? What is the first stage of the disease? It progresses to multiple myeloma after several times and several mutation they undergo, give rise to a multiple myeloma. তাহলে এই পর্যন্ত সব ক্লিয়ার আছে, বুঝতে পেরেছো, কোনো অসুবিধে নেই। যেখানে বুঝবে না আমাকে সেখানে জিজ্ঞেস করে নেবে। তাহলে এবারে তাতে সাইটোজেনেটিক্স অ্যাবনর্মালিটি কি হয়, ইমিউনোগ্লোবিলিন হেভি চেইন জিন মিউটেশন, সেল সাইকেল রেগুলেটরি জিন সাইক্লিন D1 D3 মিউটেশন, ডিলিশন অফ দ্য ক্রোমোসোম 17, ওভার এক্সপ্রেশন CMYC and RAS antigen, and this over expression of the TP53. These are the shorter লিখবে, ডিটেলসে যাবে না, only you know that these are the abnormality or genetic insult or molecular insult they are exposed to give rise to us established a multiple myeloma. Now I'm not going details. Now কি করে তারা বেঁচে থাকবে, বোন ম্যারোতে তো ফিরে চলে এলো, সমস্ত জেনেটিক ইনসাল্ট যা কিছু নিয়ে এসে বাঁচবার জন্য চলে এলো বোন ম্যারোতে। সেখানে বাঁচবে কি করে, কি দিয়ে বাঁচবে না, proliferation and survival of this multiple depends on the different types of cell addition molecule, cytokines and the different growth factors. কোথায় থাকবে তারে, প্রেজেন্ট ইন দ্য মাইলোমা সেলস আর বোন ম্যারো স্ট্রোমাল সেল। তাহলে বোন ম্যারো তো গেছে, কেউ যদি সেই খাবার না দেয় সে থাকতে পারবে না। তাহলে তাদের ইন্টারাকশন অফ দিস দ্য অ্যাডিশন মলিকুল, সিক্রেটেড সাইটোকাইনস and growth factor present in the myeloma cell receptor and the stromal cell, macrophages, fibroblasts in that bone marrow environment, তারা কি করে সবাই হেল্প করে তাকে বাঁচবার জন্য, ক্লোনাল পলিফারেশন হওয়ার জন্য। তাতে দিস ইমর্টালাইজেশন helps different types of pathogenicity to produce a clinical establishment of the disease and the clinical feature. Now what is this? See, এখানে বোন ম্যারোতে ছিল পিকাসার, সে কি করো, ইম্যাচিওর ছিল, লিম্ফ নোডে চলে এলো, এটা আমরা সবাই জানি। এখানে লিম্ফোব্লাস্ট তারা কি করো, জার্মিনাল সেন্টারে গিয়ে প্লাজমা সেল তৈরি করে নর্মাল প্লাজমা সেল হয়ে গেল। কিন্তু যেই আমাদের ইনসাল্ট হয়ে গেল, নর্মাল প্লাজমা সেল অ্যাবনর্মাল হয়ে গেল, এই ডিফারেন্ট টাইপস অফ সাইটোজেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি পরপর আসার জন্য তারা কি হচ্ছে, তোমার MGUS হয়ে যাবে, তারপরে অর স্মোল্ডারিং মাল্টিপল মাইলোমা আর মাল্টিপল মাইলোমা। ইফ মোর প্রোগ্রেস গিভ রাইজ টু আ প্লাজমা সেল লিউকেমিয়া। তাহলে এটা হচ্ছে একটা স্পেকট্রাম অফ ডিজিজ ডিউ টু দ্য স্টেপ বাই স্টেপ ডিফারেন্ট টাইপস অফ জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটিস। They produce MGUS, monoclonal gammopathy of undetermined significance, smoldering multiple myeloma, and ultimately multiple myeloma. If further progress may give rise to a very rarely plasma cell leukemia. তাহলে কি করে তারা বেঁচে থাকলো, কিভাবে তারা প্রলিফারেট করলো, ডিজিজ তৈরি করলো, এইটুকু প্যাথোজেনেসিস বোঝা গেল। পরীক্ষার সময় এত ডিটেলস যাবে না, কিন্তু তোমাদের জানতে গেলে এটা জানতে হবে যে কি করে তারা ডিজিজ তৈরি করছে। এবারে আমরা জানি, দেখো বোন ম্যারোতে এটা শুধু বোঝার জন্য জানো, কারণ লিউকেমিয়া তোমাদের লাস্ট ক্লাসে লিউকেমিয়া পড়া হয়েছে তো, তাহলে খানিকটা শেষ হয়নি কিন্তু হয়েছে। সেই এক্সপোজার থাকার জন্য এবার দেখো বোন ম্যারোতে কি হয়, তৈরি হয় লিম্ফোসাইট তৈরি হয় প্রোজেনিটার সেল থেকে। তাহলে এটা হচ্ছে প্রোজেনিটার হচ্ছে লিম্ফোব্লাস্ট। তাহলে এখানে ম্যালিগনেন্সি কি হয়, অ্যাকুট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া, তারা হচ্ছে পিকাসার সেল থেকে। তাহলে লিম্ফোব্লাস্টের লিউকেমিয়া সাইট হচ্ছে বোন ম্যারো, ঠিক আছে। এবারে কি করবে, সে তখন এখানে তার ইনসাল্ট হলো না, হ্যাঁ, সে লিম্ফ নোডে চলে এসেছে এবার, হ্যাঁ, আমি এটাকে বাদ দিলাম, সে এমনিই চলে এলো।
তাহলে একটা আছে লিম্ফ নোডের জার্মিনাল সেন্টার, মার্জিনাল, জার্মিনাল সেন্টার, পোস্ট জার্মিনাল সেন্টার, এটা হচ্ছে প্রি জার্মিনাল। তাহলে এক একটা সাইটে কি হয়, এক একটা টিউমার তৈরি হয়। এটা যদি জানো তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। তাহলে আমরা বোন ম্যারোতে কি হয়েছিল, লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া হয়েছিল। এইবারে ম্যান্টেল, যখন জার্মিনাল সেন্টারে কি হয়, একটা ম্যান্টেল জোন, ম্যান্টেল সেল লিম্ফোমা। প্রি জার্মিনাল সেন্টারে বা জার্মিনাল সেন্টারে এটা হচ্ছে কি বার্কেট লিম্ফোমা। লিম্ফোমা পরের ক্লাসে যখন পড়া হবে তখন জানবে। তারপরে কি জার্মিনাল সেন্টারে কি হলো, ফলিকুলার লিম্ফোমা বা ডিফিউজ লার্জ বি সেল লিম্ফোমা। তাহলে লিম্ফোমা চলে গেল এই জায়গায়, এখানে কোনো ইনসাল্ট হলো না, এখানে বেরিয়ে চলে এলো পোস্ট জার্মিনাল। পোস্ট জার্মিনালে বি সেল বেরিয়ে এসে কি করলো, ট্রান্সফর্ম টু প্লাজমা সেল। এই প্লাজমা সেল যখন ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সপোর্টেশন হয়ে গেল, আমরা যেখানে এসেছি আজকে চলে গেল বোন ম্যারোতে। তাহলে মাল্টিপল মাল্টিপল, তাহলে এইখানে পুরো জিনিসটা আমরা বুঝতে পারলাম যে কোন এরিয়া কোন ইনসাল্ট হলে লিম্ফোমা, লিউকেমিয়া, লিম্ফো ভার্সাস লিউকেমিয়া, লিম্ফোমা, প্লাজমা সেল লিউকেমিয়া বা প্লাজমা সাইটোমা বা মাল্টিপল মাইলোমা। তাহলে বোঝা গেল যে কোন এরিয়ায় কোন জিনিসের অ্যাবনর্মালিটি হলে এই লোকেশনে আমরা তাদেরকে খুঁজবো। তাহলে বোঝা গেল প্যাথোজেনেসিস। আবার তাহলে অ্যাকুট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া বোন ম্যারো, সেকেন্ডারি যেই অর্গানে এলো ডিফারেন্ট এরিয়াতে ডিফারেন্ট, যেই পোস্ট জার্মিনাল সেন্টারে চলে গেলো এখানে মাল্টিপল মাইলোমা। ঠিক আছে, আবার বলছি এই পোস্ট জার্মিনাল সেন্টারে কি হবে, প্লাজমা সেলে কি কি ডিজিজ হয়, এমজিইউএস, স্মোল্ডারিং মাল্টিপল মাইলোমা, প্লাজমা সাইটোমা, যা যা বললাম সব এই জায়গায়। তাহলে এবারে আমাদের আর বুঝতে কোনো অসুবিধে নেই, কোন টিউমার কোন জায়গায় হচ্ছে, কোথায় গিয়ে ধরবো, কোথায় তার পরীক্ষার সময় ওরালে জিজ্ঞেস করলে বলে দিতে পারবো। এই যে এবারে বোন ম্যারোতে তারা পৌঁছে গেলো, তারা কি দিয়ে বাঁচবে বলেছিলাম যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডিপেন্ডস অন দি কাদের উপর, সেল অ্যাডিশন মলিকুল, সাইটোকাইন আর গ্রোথ ফ্যাক্টর প্রেজেন্ট ইন দ্য মাইলোমা সেল অ্যান্ড দ্য বোন ম্যারো স্ট্রোমাল সেলস। তারা নিজেদের মধ্যে ইন্টারাকশন হয়ে তারা যেসব সিক্রেট করে তারা নিজেদের বাঁচার রাস্তা করবে। কি করবে না, সেল অ্যাডিশন মলিকুল, যে বাইন্ডিং অফ দ্য মাইলোমা সেল টু দি স্ট্রোমাল সেল অ্যান্ড দ্য এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্স যারা আছে, দ্যাট ইজ দ্য ফাইব্রোব্লাস্ট বা স্ট্রোমাল সেল বোন ম্যারো, তাদের নিজেদের মধ্যে একটা ইন্টারাকশন হয়। তারা কি করে, সেই ইন্টারাকশন হওয়ার জন্য তারা ডিফারেন্ট টাইপস অফ সাইটোকাইন্স অ্যান্ড উইথ দ্য হেল্প অফ গ্রোথ ফ্যাক্টর তারা ইনিশিয়েট করে এই ফাইব্রোব্লাস্ট আর ম্যাক্রোফাজকে তারা বেঁচে থাকার সেই সাইটোকাইন্স তৈরি করে বেঁচে থাকার জন্য কি করে দেখো, বিশেষ জানতে হবে না, শুধু বুঝে রাখো। দেখো, সেল অ্যাডিশন মলিকুল প্রেজেন্ট ইন দ্য প্লাজমা সেল অ্যান্ড দ্য স্ট্রোমাল সেল, তাদের কি হচ্ছে ইন্টারাকশন হচ্ছে, হলে কি করছে, আর যারা সেল আছে ম্যাক্রোফাজ বা ফাইব্রোব্লাস্ট, তারা কি করে ইন্টারলিউকিন 1, ইন্টারলিউকিন 6 অ্যালোন উইথ দিস গ্রোথ ফ্যাক্টর, তারা কি করে একধারে ইন্টারলিউকিন 1 আর হচ্ছে অস্টিওক্লাস্টিক পলিফারেটিং যে রিসেপ্টর আছে র্যাঙ্ক L1, তারা কি করে অস্টিওক্লাস্টকে স্টিমুলেট করে, তুমি অ্যাক্টিভিটি বাড়িয়ে দাও, অস্টিওব্লাস্টটাকে কমিয়ে দিল, অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি বাড়িয়ে দিল, তাহলে কি হবে, বোন ম্যারো রিজর্পশন হবে। তাহলে মাল্টিপল মাইলোমা যে প্লাজমা সেল বোন ম্যারোতে ঢুকেছিল, তারা বেঁচে থাকবার জন্য এই সবগুলো খাবার জোগাড় করতে আর কি জায়গার জন্য কি করবে, অস্টিওক্লাস্টকে তার অ্যাক্টিভিটি বাড়িয়ে দিয়ে বোন রিজর্পশন করে নিজেদের মধ্যে ঢুকে যাবে। তাহলে বোঝা গেল, আর এটা গেল তার থাকবার ব্যবস্থা। আর নিজেদের পলিফারেশন বাঁচবার জন্য কি IL-6 আর সমস্ত সাইক্লিন D1 তাদের পলিফারেট করার জন্য বেড়ে গেল। তাহলে ইন নাটশেল বোঝা গেল কি যে অ্যাবনর্মাল প্লাজমা সেল কোথায় তৈরি হলো, বোন ম্যারোতে কোথায় গেল, নিজেদের বাঁচবার জন্য তারা কি কি জিনিস এনভায়রনমেন্ট তৈরি করলো বোন রিজর্পশন করার জন্য, বেঁচে থাকার জন্য কি করে সাইকেল D1 এটা পলিফারেট করে সেখানে পলিফারেট করলো, মাল্টিপল সাইটে হয়ে মাল্টিপল মাইলোমা। তাহলে এই পর্যন্ত বোঝা গেছে, কোনো অসুবিধা কারোর হয়নি? এখনো বলো যে কোন জায়গায় বুঝতে পারোনি। ঠিক আছে, এখানে কি হচ্ছে, অস্টিওক্লাস্ট তারা এই ডিফারেন্ট অ্যাকশনের জন্য তারা কি করে বোন রিজর্পশন করে দিচ্ছে ফর অস্টিওলাইটিগেশন ইন দ্য বোন। নাও এবার মরফোলজি কি, পরীক্ষার সময় প্যাথোজেনেসিস হয়তো শক্ত হবে, বলতে পারা যাবে না বা দেবে না পরীক্ষায়, ডায়াগনোসিস হয়ে গেল, হিস্ট্রিটা পরে বলবো, মাল্টিপল মাইলোমা, প্যাথোজেনেসিস শর্ট জেনেছে। এইবারে মরফোলজি কি, বোথ দে আর অ্যাক্টিং অসিয়াস লিশন অ্যান্ড এক্সট্রা অসিয়াস লিশন। কি দেখবো, অসিয়াস লিশনে কি না, বোন ম্যারোতে গিয়ে তারা থাকে, রেড বোন ম্যারো যেখানে যেখানে আছে সেখানে তারা বাস করে, মোস্টলি দে আর 95% হচ্ছে রেড বোন ম্যারো। কোন কোন বোন অ্যাফেক্টেড হয়, usually vertebral column is more important. After that, ribs, skull, pelvis, femur, clavicle, patient presented with
আর প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার ইন দ্য অ্যাফেক্টেড বোন। এটা কি হয়, অস্টিওলাইটিক লিশন হতে হতে কি হয়, একদম টেবিল কি হয়, কর্টেক্স থিন হয়ে যায়। থিন হয়ে গেলে কি হয়, যেই এলডারলি পেশেন্ট কোনো কারণ যদি পড়ে যায় বা কিছু হয়, প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার নিয়ে এসে হাজির হয়ে যাবে। তাহলে কি হলো, অ্যাফেক্টিং বোন তারা কি করলো, বিভিন্ন জায়গায় করলো, ইরোড দ্য medullary cavity, erode the cancellous bone and involve the bony cortex, produce pathological fracture. আর কি করবে, এবারে যদি তুমি রেডিওলজিক্যালি এক্সরে করো সেই বনে, দেখবে যে পাঞ্চড আউট লিশন, দ্যাট ইজ রাউন্ডেড অস্ট্রেলেটেড লিশন, ইউজুয়ালি 1 to 2 সেন্টিমিটার ইন ডায়ামিটার অস্ট্রেলেটেড লিশন আমরা সেখানে পাবো। তাহলে এটা গেল অসিয়াস লিশন। গ্রসলি কি হবে, নর্মাল বোন ম্যারো ইজ রিপ্লেস বাই দি কি হবে, সফট জিলেটিনাস রেডিশ হয়ে গেল। আর কি হবে, ডিফিউজ বা ফোকাল তোমার অ্যাফেকশন হবে। তাহলে মরফোলজি হচ্ছে আমরা বোন ম্যারো জেনে ফেললাম। এবারে কোথায় যাব, সেলগুলো যে বোন ম্যারোতে তারা থাকছে তাদেরকে আমি কি দেখব, তাদের বোন ম্যারোতে কি হচ্ছে, সেলুলারিটি বেশি, কারণ সবাই ওখানে ঢুকে পড়ে পলিফারেশন হয়ে গেছে। তাহলে হাই সেলুলার ইনক্রিজ ইন প্লাজমা সেল, এইটা ইম্পর্টেন্ট, মোর দ্যান 10% অফ দ্যাট সেল, এটা হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া। তাহলে প্লাজমা সেল এমনিতে বাড়তে পারে, কিন্তু মোর দ্যান 10% প্লাজমা সেলস ইন দ্য বোন অ্যাসপিরেট অর বোন ম্যারো, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। প্রিডমিনেন্ট সেল কারা, প্লাজমা সেল অর মাইলোমা সেল, তারা শীটস অ্যান্ড ক্লামসে তারা সেই বোন ম্যারোতে পলিফারেট করে যাবে। এইবারে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দিস প্লাজমা সেল অর মাইলোমা সেল কেমন দেখতে, দে আর অফ ভ্যারিং সাইজ, স্মল ডিফারেন্সিয়েটেড প্লাজমা সেল থেকে লার্জ ইমম্যাচিওর আনডিফারেন্সিয়েটেড প্লাজমা সেল, তারা তো নিওপ্লাস্টিক পলিফারেশন, ম্যাচিওর ইমম্যাচিওর মিক্সচার হয়ে থাকবে। তারা কেমন, তাদের নিউক্লিয়াস একরকম, সাইটোপ্লাজম একরকম। পরীক্ষার সময় যদি মরফোলজি লিখতে দেয় প্লাজমা সেল, তাহলে জানতে হবে তাহলে নিউক্লিয়াসটা কেমন, এক্সেন্ট্রিক নিউক্লিয়াস। তারা প্লাজমা সেলের নিউক্লিয়াস কোথায় থাকে, নর্মালি এক্সেন্ট্রিক নিউক্লিয়াস। নর্মাল যারা তাদের এটা কেমন, ক্রোমাটিন, নিউক্লিয়ার ক্রোমাটিন হচ্ছে ক্লক ফেস, ঘড়ির কাঁটা যেমন থাকে, তাহলে ক্রোমাটিনগুলো ক্লক ফেসে থাকে। আর নিউক্লিয়াসের পাশে একটা এরিয়া থাকে, সেটাকে বলা হয় পেরিনিউক্লিয়ার হফ, সেখানে গলগি অ্যাপারেটাস থাকে বলে পেরিনিউক্লিয়ার হফ, এটা হচ্ছে নর্মাল। আর সাইটোপ্লাজম হচ্ছে ব্লুইশ সাইটোপ্লাজম। কিন্তু যখন অ্যাবনর্মাল হয়ে গেল, কমনলি এক্সেন্ট্রিক থাকে, মেবি বাইনিউক্লিয়েটেড, মাল্টিনিউক্লিয়েটেড, কার্টহুইল অর ক্লক ফেস অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্যাট ক্রোমাটিন with perinuclear clearing or half due to the Golgi apparatus, and maybe a single nuclei or bizarre multinuclear nuclei. তাহলে আমার মিক্সচার অফ দ্য নর্মাল হলো, অ্যাবনর্মাল হয়ে গেল। তাহলে প্লাজমা সেলের আমাদের ডেসক্রিপশন হলো। আর কি ক্যারেক্টার আছে প্লাজমা সেলের, সাইটোপ্লাজমে যাই এবার। সাইটোপ্লাজম হচ্ছে কি সিক্রেট করে, ইমিউনোগ্লোবুলিন সিক্রেট করবে। তাহলে সাইটোপ্লাজম ইজ ফুল অফ দ্যাট ইমিউনোগ্লোবুলিন, সো সিক্রেশন অফ দ্য ইমিউনোগ্লোবিন। তার জন্য কি কি চেঞ্জ হয়, দ্যাট ইজ দ্য ফ্লেম সেল, ফেয়ারি রেড সাইটোপ্লাজম, মট সেল, মাল্টিপল গ্রেপ লাইক সাইটোপ্লাজম ড্রপলেটস অফ দ্যাট ইমিউনোগ্লোবুলিন, তারা কি হয় সাইটোপ্লাজমের ভেতরে রয়ে গেল, তাদের বলা হয় মট সেল। এবারে অনেক সময় তাহলে ক্রিস্টালাইন ড্রপলেটস থাকে, সাইটোপ্লাজমে থাকে বা নিউক্লিয়াসে থাকে। যদি সেই ড্রপলেট থাকে সাইটোপ্লাজমে, তখন আমরা বলি রাসেল বডি, নিউক্লিয়াসে থাকলে ডুচার্স বডি। এগুলো অনেক সময় শর্ট নোট থাকে, তাহলে বলবে কোন সেলে থাকে, কোন জায়গায় থাকে, ছবি একটা এঁকে দেবে, 4 নম্বর থাক, 5 নম্বর থাকে, ক্লিয়ার। তাহলে নিউক্লিয়ার ফিচার জানলাম, সাইটোপ্লাজমিক ফিচার। সাইটোপ্লাজম ইউজুয়ালি ব্লুইশ, যদি ইমিউনোগ্লোবিন বেশি সিক্রেট হওয়ার জন্য অনেক এরকম তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে, মট সেল হয়, ফেয়ারি সেল হয়, আর ইনক্লুশন থাকে। সাইটোপ্লাজম হচ্ছে রাসেল বডি, নিউক্লিয়ার ইনক্লুশন থাকলে হচ্ছে ডুচার বডি। তাহলে এইগুলো ক্যারেক্টার আমাদের জানা হয়ে গেল ফর শর্ট নোট। নয় যদি মরফোলজি লিখতে বলে, পরীক্ষার সময় মরফোলজি লিখে ফেলবে। তাহলে এবারে দেখো প্লাজমা সেল কি হচ্ছে, দেখো এক্সেন্ট্রিক নিউক্লিয়াস, সবাই এক্সেন্ট্রিক। হ্যাঁ, ব্লুইশ সাইটোপ্লাজম, এটা হচ্ছে হফ। হ্যাঁ, অ্যাবনর্মাল হয়ে গেলে তখন অ্যাবনর্মাল নিউক্লিওলাই হ্যাঁ থাকছে। আর কি থাকে, এটা হচ্ছে কি সেল না মট সেল, মাল্টিপল গ্লোবিউলস। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মট সেল। দেখো কত রকম প্লাজমা সেল, হ্যাঁ সব হচ্ছে এক্সেন্ট্রিক নিউক্লিয়াস। কোথাও কোথাও ক্লক ফেসের মতন ক্রোমাটিন থাকে, কোথাও কোথাও অ্যাবনর্মাল হয়ে গেলে থাকে না। দেখো ডুচার্স হচ্ছে কি না ইন্টারনিউক্লিয়ার ইনক্লুশন। ফ্লেম সেল কি হয়, ইমিউনোগ্লোবিনের জন্য সাইটোপ্লাজম ফ্লেমের মতন হয়ে যায়, নয় ড্রপলেট হয়ে যায়। কি এটা হচ্ছে তোমার রাসেল বডি উইদিন দি সাইটোপ্লাজম অর মট সেল।
দেখো হানিকমের মতন ড্রপলেটস, দ্যাট ইজ দ্য ইমিউনোগ্লোবিন। That these are the morphological features you can see under microscope commonly in multiple myeloma. তাহলে এবারে এক্সট্রা অসিয়াস লিশন মনে হয়ে গেল। এবার এক্সট্রা অসিয়াস লিশন কি না, as the disease progress they are involved in that কি কি ফিচার পাবো, ব্লাড, the biochemical feature কি পাবো, কিডনি, নার্ভ এন্ডিং বা কিডনিতে কি হয় অ্যামাইলয়েডোসিস হয়, স্প্লিন, লিভার সবাই অ্যাবনর্মাল হয়ে যায় যখন ডিজিজটা অনেক অ্যাডভান্স হয়ে যায়। তাহলে ব্লাডে ফিচার কি, এটা হচ্ছে মনে রাখতে হবে, কারণ হিস্ট্রি সবসময় যখন দেবে তখন এই ব্লাড পিকচার, আমাদের তো ডায়াগনোসিস হয়নি, পেশেন্ট আমাদের কাছে একটা ব্লাড পিকচার নিয়ে এসেছে, ক্লিনিশিয়ান সাসপেক্ট করেছে, তোমাদের বলতে হবে প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস কি, দ্যাট ইজ এ ক্লিনিক্যাল ফিচার কি না, ব্লাড টেস্ট সে প্রফেশনালি করেছে, নর্মোক্রমিক নর্মোসাইটিক অ্যানিমিয়া। আমরা হিমাটোলজিতে পড়েছি, মরফোলজি হচ্ছে নর্মোক্রমিক নর্মোসাইটিক, ম্যাক্রোসাইটিক, হাইপারক্রমিক মাইক্রোসাইটিক। এদের কি হচ্ছে নর্মোক্রমিক নর্মোসাইটিক আর রুলে ফরমেশন। রুলে ফরমেশন জানা আছে সবার, আরবিসি স্টিক করে যায় কেন না, ইমিউনোগ্লোবুলিন এত বেশি হয়ে যায় যে নেগেটিভ চার্জ থাকে আরবিসি গুলোকে অ্যাপার্ট করে দেওয়ার জন্য, সেটা থাকছে না, তখন স্টিক করে যায় জাস্ট লাইক কয়েন, হ্যাঁ, অ্যান্ড প্রডিউস দিস রুলে ফরমেশন। তার জন্য কি করে পিবিএসে এবারে অনেক সময় ইমিউনোগ্লোবিন হওয়ার জন্য তাদের ইএসআর বেশি, মার্কেটলি ইনক্রিজ ইএসআর। পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস করবে কজেস অফ হাই অর মার্ক ইনক্রিজ ইএসআর, প্রথম আনসার হচ্ছে মাল্টিপল মাইলোমা। হ্যাঁ, সেটা মনে রাখবে। তাহলে হিস্ট্রিতে দেবে যে মার্কেট তোমার হচ্ছে ইএসআর, তাহলে এটা পয়েন্ট ইন ফেভার অফ মাল্টিপল মাইলোমা। বায়োকেমিস্ট্রি যদি করি, হাইপার ক্যালসিমিয়া, হাইপার ইউরিসেমিয়া, ইনক্রিজ বিটা 2 মাইক্রোগ্লোবুলিন, এগুলো গেল বায়োকেমিস্ট্রি। যদি অর্গান তাদের এফেক্টেড হয়ে যায় তখন কি বলবো, কিডনি হলে মাইলোমা কিডনি, অ্যামাইলয়েড ডিপোজিটস হতে পারে, মাইলয়েড তোমার নিউরোপ্যাথি হতে পারে, মাইলোমা নিউরোপ্যাথি বা সিস্টেমিক অ্যামাইলয়েড ডিজিজ, এছাড়া স্কিন, লিভার, কিডনি, স্প্লিন এরা এফেক্টেড হবে। দিস আর দ্য এক্সট্রা অসিয়াস অ্যাফেকশন। দেখো এখানে হচ্ছে কি স্কাল multiple punched out lesion. So there is a multiple punched out lesion on radiology. তাহলে হিস্ট্রিতে যদি তোমাদের কোয়েশ্চেন থাকে অনেক সময় বলে দেবে ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি ছাড়া রেডিওলজিক্যালি পাঞ্চড আউট লিশন অন দ্য স্কাল অর এনি লং বোন, হ্যাঁ, অ্যালং উইথ দ্যাট আদার ফিচার, এটা জানতে হবে। গ্রসলি দিস এ ভার্টিকুলার কলাম, দেখো এখানে সব অ্যাফেক্টেড হয়েছে, মোস্ট অফ দ্য থিং ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য বোন অ্যান্ড প্রডিউস দিস by multiple myeloma. Bone marrow started with that plasma cells, that is the densely populated plasma cells on biopsy. Now, increased number of plasma cells in the bone marrow, more than 10% plasma cells. What is this thing? This is the Rule formation. Peripheral blood examination, that is the RBC, stick to one another. Usually they are wide apart, not touches each other, but in multiple myeloma, due to why it is Rule formation, due to the increased immunoglobulin secreted by the abnormal plasma cell, সেজন্য Rule formation. এরপরে আমি এবার ডায়াগনোসিস করব কি করে, তাহলে প্যাথোজেনেসিস জানা হয়ে গেল, কোথায় কোথায় আমার জায়গায় জায়গায় অ্যাফেক্টেড হচ্ছে অসিয়াস, এক্সট্রা অসিয়াস। এবারে আমি ইনভেস্টিগেশন কি করব, মোস্টলি হচ্ছে কি না ক্লাসিক্যালি ডায়াগনোসিস হচ্ছে কি না plasmacytosis such more than 10, radiologically punched out or osseolytic lesion and that M protein in serum or urine. This is the triad for a diagnosis of multiple myeloma. কিন্তু ল্যাবরেটরিতে তুমি কি কি টেস্ট করবে, টেস্ট হচ্ছে কি রুটিন ব্লাড এক্সামিনেশন, ম্যারো এক্সামিনেশন, সেরাম অ্যালবুমিন গ্লোবুলিন রেশিও, সেরাম ক্যালসিয়াম, আর করতে হবে কি সেরাম ইলেকট্রোফোরেসিস ফর ইমিউনোগ্লোবুলিন ফর এনস্পাই। ইউরিনে কি দেখতে হবে, বেনজন্স প্রোটিন, বেনজন্স প্রোটিন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম পারপাস, ওরাল এক্সাম অ্যান্ড শর্ট নোট অলসো দে উইল কাম অ্যাজ বেনজন্স প্রোটিন। ইমিউনোঅ্যাসে ফর হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ ইমিউনোগ্লোবিন দে আর সিক্রেটেড, ইমিউনোঅ্যাসে করলে আমরা সেটা জেনে নেবো। এছাড়া কি করবো, সেরাম আর ইলেকট্রোফোরেসিস করবো, আর হচ্ছে স্ক্যান, X-ray, CT scan, MRI scan to find out the different area of punched out lesion in that osseous area, multiple area. Clear?
ব্লাড এবারে আবার ডিটেলসে বলে দিচ্ছি ব্লাড কি দেখবো পরীক্ষার সময় শুধু হেডিং দিলে হবে না যে কি কি ফাইন্ডিং লিখতে হবে ফর কমপ্লিট গেটিং ফুল আনসার ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্যাট রেজাল্ট অফ দ্যাট টেস্ট তা নাহলে আমি তো শুধু যদি লিখি ব্লাড এক্সামিনেশন বোন ম্যারো এক্সামিনেশন কিন্তু তার ফাইন্ডিং ইন ফেভার অফ ইউর ডায়াগনোসিস তাহলে আনসার কমপ্লিট হবে না তাহলে সেই আনসারটা লিখতে হবে তাহলে কি এটা না অ্যানিমিয়া হিমোগ্লোবিন রিডিউসড হয়ে যাবে ইএসএ মার্কেটলি ইনক্রিজ that is very important. Red cell morphology, normochromic normocytic anemia and Dooley formation. Total count within normal limit, differential count normal limit. Plasma cell may be present very rarely in plasma cell leukemia লেখার দরকার নেই ব্র্যাকেটে লিখতে পারো প্লাজমা সেল ইন দ্য পেরিফেরাল ব্লাডে পাওয়া যায় না যদি পাওয়া যায় যদি প্লাজমা সেল লিউকেমিয়া হয় পাওয়া যায় ওটাই আগে লিখে থাকবে না কারণ আমরা মাল্টিপল মাইলোমায় প্লাজমা সেল পেরিফেরাল ব্লাডে পাবো না লিউকেমিয়া হয়ে গেলে ওখান থেকে তাড়িয়ে দেবে তখন আসবে হ্যাঁ তা নাহলে আসবে না তাহলে তাহলে এটা আবার কি না রুট অফ ফরমেশন এখানে দেখো ইএসআর দেখো নর্মালি কতটা বেড়েছে কিন্তু মাল্টিপল মাইলোমা দেখো ইনক্রিজ মার্কেটলি ইনক্রিজ ইন ইএসআর ক্লিয়ার মনে রাখার জন্য ছবি মনে রাখবে এইবার এটা হচ্ছে বেঞ্জনস প্রোটিন হোয়াট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য বেঞ্জনস প্রোটিন জানতেই হবে কারণ আমরা যখন ইউরিন হিট করি ইউরিন তোমাদের পড়ানো হয়নি যখন ইউরিন পড়ানো হবে যখন আমরা ইউরিন হিট করি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন কেমিক্যাল এক্সামিনেশন ফিজিওলজিতে পড়েছো অ্যান্ড মাইক্রোস্কোপি যখন আমরা ফিজিক্যাল কেমিক্যাল এক্সামিনেশন করি প্রোটিন এক্সামিনেশন যেই করি যেই হিট টেস্ট করি কোয়াগুলেটেড হয়ে যায় তারা কি সাধারণত আমাদের অ্যালবুমিন কোয়াগুলেট করে কিন্তু আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্যাট বেঞ্জনস প্রোটিন বুঝবো কি করে মনে রাখবে দিস ইজ দি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ বেঞ্জনস প্রোটিন কি না হিট দ্য ইউরিন বিটুইন 40 to 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড so precipitation will come তাহলে বেঞ্জনস প্রোটিন precipitate on 40 to 100 degree 60 degree centigrade 40 to 60 degree centigrade when is heating continue that is still 100 degree that precipitate disappear করে যাবে তাহলে কি হলো 40 থেকে 60 ডিগ্রিতে প্রেসিপিটেট পড়লো হিটিং কন্টিনিউ করো ডিসঅ্যাপিয়ার তুমি যদি আবার ঠান্ডা করে নিয়ে আসো আবার রিঅ্যাপিয়ার হয়ে যাবে দিস ইজ দি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য বেঞ্জনস প্রোটিন এভরিবডি ইউ হ্যাভ টু নো দিস থিং ফর এক্সাম পারপাস তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য বেঞ্জনস প্রোটিন অ্যালবুমিন যেই প্রেসিপিটেট করে যাবে ঠান্ডা করলে সে সেরামই থেকে যাবে সে আর রিভার্ট ব্যাক হবে না কিন্তু বেঞ্জনস প্রোটিন ক্যারেক্টারিস্টিক কি কি প্রোটিন টাইপ এটা আইদার কাপ্পা অর ল্যামডা ইমিউনোগ্লোবুলিন তারা কি 40 to 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে প্রেসিপিটেট পরে যদি হিটিং কন্টিনিউ করো ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাবে তার মানে ডিজলভ যদি তুমি আবার কুল করো আবার 40-60 চলে যাও ইয়াটিভ রিঅ্যাপিয়ার বোঝা গেল কিন্তু একটা কোশ্চেন জেনে রাখো যদি পেশেন্টের ফর ইওর ইন্টারেস্ট পেশেন্ট যদি অ্যালবুমিনও থাকে আর বেঞ্জনস প্রোটিন থাকে তাহলে বুঝবো কি করে প্রেসিপিটেট তো পড়ে গেল হ্যাঁ তখন কি করবো যেই ডিজলভ হয়ে গেল তখন আমি কি করব ফিল্টার করে নেব ফিল্টার করলে কি বেঞ্জনস প্রোটিন ক্লিয়ার হয়ে গেল নিচে নেমে গেল কিন্তু অ্যালবুমিন ফিল্টারের ওপরে থেকে গেল প্রেসিপিটেট বোঝা গেল তাহলে যদি অ্যালবুমিন আর বেঞ্জনস প্রোটিন জাস্ট ফর ইন্টারেস্ট আমি বলছি যদি একটা পেশেন্টের দুটোই পজিটিভ থাকে তাহলে আমার হলো আমার চলে এলো প্রেসিপিটেট হ্যাঁ আমি যদি ওটাকে আবার আমি হিট করি বেঞ্জনস প্রোটিন ডিজলভ হয়ে গেল কিন্তু ফিল্টারে রয়ে গেল অ্যালবুমিন তাহলে আমি যে ডিজলভ হয়ে গেল আমি তো বুঝবো কি করে যে ওটা বেঞ্জনস তুমি ঠান্ডা করো তলায় যেটা পড়ে গেল আবার প্রেসিপিটেট এসে গেল তাহলে বোঝা গেল তাহলে অ্যালবুমিন বেঞ্জনস প্রোটিন আলাদা আলাদা বললাম যদি একই পেশেন্টের একসঙ্গে থাকে সেটাও আমরা আইডেন্টিফাই করলাম কি করে দুটো সেপারেট করবো বলে দেবো তাহলে এগুলো হচ্ছে ওরাল কোশ্চেন ফর ইউর ইন্টারেস্ট সবাই মনে রাখার দরকার নেই কিন্তু কখনো কখনো তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি তোমাদের এক্সপোজ হতে পারে বা ওরালে জিজ্ঞেস করতে পারে খুব ভালো মার্কস যারা থাকে অনেক বলতে বলতে পৌঁছে গেছে এক্সামিনার হয়তো জিজ্ঞেস করলো তখন এই ডিফারেন্সিয়েশন থাকলে মনে করতে পারবে ঠিক আছে তো তাহলে আমরা বেঞ্জনস প্রোটিন শিখে ফেললাম তাহলে বোন ম্যারো অলরেডি পড়ে নিয়েছি আমরা সেলুলার হিটি বেশি মোর দ্যান 10% মাইলোমা সেল কেমন দেখতে জানি তার পুরো ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা লিখে ফেললাম ইনভেস্টিগেশনে ঠিক আছে আমি আর ডিটেলসে গেলাম না এরপরে বায়োকেমিক্যাল হচ্ছে কি এইগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বায়োকেমিক্যাল টেস্টে কি কি প্যারামিটার ইম্পর্টেন্ট হাইপার ক্যালসেমিয়া কেন বোন ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে অস্টিওক্লাস তারা কি করছে খাবার সব খেয়ে নিয়ে কি করছে মাইলোমা সেলগুলোকে রাখবার জায়গা করছে তাতে কি হচ্ছে হাইপার ক্যালসেমিয়া ক্যালসিয়াম বেড়ে গেল এবারে হচ্ছে ইউরিসিমিয়া কিডনি যদি আস্তে আস্তে রেনাল ফেলিয়ার হতে থাকে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গেল আরেকটা কি হচ্ছে না এই যে প্রোটিন ফ্র্যাগমেন্টেড ইমিউনোগ্লোবুলিন
তারা কি করছে, অনেক অনেক বেশি তৈরি হওয়ার জন্য কি হচ্ছে, তাদের মিসফিল্ট্রেট হয়ে গিয়ে β2 মাইক্রোগ্লোবুলিন তারা জমা করে দিচ্ছে। তাহলে এটাও তোমাদের বাড়তে শুরু করবে। কিডনি ফাংশন টেটে হচ্ছে তোমার ইম্পেয়ার হওয়ার জন্য ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন বেড়ে যাচ্ছে, আর সিআরপি সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন বাড়ছে। আর ইউরিন যদি এক্সামিন করি বেনজোন্স প্রোটিন পজিটিভ। তাহলে ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন ইন ফেভার অফ মাল্টিপল মাইলোমা সব ফাইন্ডিং তোমাদের লিখতে হবে। শুধু টেস্টের নাম লিখে দিয়ে কাজ সারা যাবে না। যে কটা নম্বর থাকবে, 5 থাক 8 থাক যাই থাক, তাতে হেডিং থাকার জন্য যে কটা পয়েন্ট সে কটা নম্বর দেবে, ফুল মার্কস দেবে না যতক্ষণ না তুমি ফাইন্ডিং লিখবে। ঠিক আছে, এবারে কি হচ্ছে, সেরাম ইলেকট্রোফোরেসিস করবো 24 ঘন্টা ইউরিনে। মনোক্লোনাল হলে তারা কি করবো, এম স্পাইক দেখবো। আর এই ভ্যালুটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, আইজিজি মোর দেন 3 গ্রাম পার ডিএল হচ্ছে সেরামে। আর বেনজোন্স প্রোটিন যেহেতু ইউরিনে চলে যায়, সেটা হচ্ছে মোর দেন 6 মিলিগ্রাম পার ডিএল। এটা হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া। তাহলে ইমিউনোগ্লোবুলিন আইজিজি সেরামে পাবো, ইমিউনোগ্লোবুলিন কাপ্পা ল্যামডা সেরামে পাবো, কিন্তু ইউরিনে বড়গুলো আসবে না। হ্যাঁ, তারা আইদার কাপ্পা ল্যামডা ছোট মলিকুলার ওয়েট তারা নেমে আসবে, তাদের হচ্ছে মোর দ্যান 6 মিলিগ্রাম পার ডিএল, আর ওটা হচ্ছে মোর দ্যান 6 গ্রাম পার ডিএল। আর হচ্ছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যে ফ্রি সেরাম লাইট চেন অ্যাসে কেন করব, ফলো আপ করার জন্য। যদি এর পার্সেন্টেজ বাড়তে থাকে বুঝতে হবে যে ডিজিজটা প্রোগ্রেস হচ্ছে বা রিল্যাক্স করবে। তাহলে ইনভেস্টিগেশন সব জানা হয়ে গেল, কি কি পয়েন্টে জানবো সব পড়া হয়ে গেল। এইবারে দেখো সেরাম ইলেকট্রোফোরেসিস কি হয়, অ্যালবুমিন বিটা গামা, গামাতে আমরা নর্মালি পাই, কিন্তু এই গামা গ্লোবিন যখন বেড়ে গেলে দ্যাট ইজ দ্য এম স্পাই। পরীক্ষার সময় অনেক সময় তোমাদের কি চার্ট দেবে বা তোমার প্রবলেম কার্ড দেবে, এইটা দিয়ে দিল, তখন বলতে হবে দিস ইজ এ এম স্পাই পজিটিভ ফর মাল্টিপল মাইলোমা। তাহলে এম স্পাই ফর ইলেকট্রোফোরেসিস কি, ইন দ্য আলফা বিটা অ্যালবুমিন গামা গ্লোবুলিন বিটা গামা, এই গামা গ্লোবুলিনে কি হয়, সবাই বাড়ে। এটা যখন পলিক্লোনাল বাড়ে এখানে সবাই একসঙ্গে থাকে, কিন্তু যখন মনোক্লোনাল হয়ে গেল এম স্পাই, দিস ইজ দি এম স্পাই। ক্লিয়ার, বোঝা গেছে সব? কে বোঝনি? এরপরে কিন্তু পরীক্ষার সময় কোশ্চেন আসলে বলা যাবে না বুঝতে পারিনি, আনসার কমপ্লিট লিখতে হবে, ওরালে সবাইকে বলতে হবে। তাহলে যেখানে যার গোলমাল সেটা বলো এখন, তাহলে আমি আবার ক্লারিফাই করে দেবো যেখানে যে বোঝনি। তাহলে এবারে ইলেকট্রোফোরেসিসে কত রকম বলে দিলাম। ইউজুয়ালি আইজিজি এছাড়া আইজিএম এ সবাই বাড়তে পারে, আর ইমেজ করলেও সেটা লিখতে হবে পাঞ্চড আউট লিশন অন এমআরআই বা সিটি স্ক্যান করলে পাঞ্চড আউট লিশন। ক্লিনিক্যাল ফিচার, এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। ইনসিডিয়াস অনসেট, একদিনে এটা তৈরি হচ্ছে না, ইনসিডিয়াসলি উইকনেস, ফ্যাটিক, ওয়েট লস হিস্ট্রি দেবে, যে লং স্ট্যান্ডিং এল্ডারলি মেল বা ফিমেল, উইকনেস, ফ্যাটিক, লস অফ ওয়েট, প্রোগ্রেশন টু দ্য মাল্টিপল অস্ট্রোলাইটিক লিশন। এইবারে কোথায় কোথায় মনে লিশনের জন্য তোমার ফ্র্যাকচার থাকতে পারে, টেন্ডারনেস থাকতে পারে, যদি নার্ভ কম্প্রেশন হয়, যদি বোন ম্যারোতে অ্যাফেকশন হয় ইন দ্য স্পাইনাল কর্ড, তাহলে কি হবে, নার্ভ কম্প্রেশন হবে। অথবা কিডনিতে কি হলো, অ্যামাইলয়েড ডিপোজিশন হয়ে গেলো লেট স্টেজে, তার কিডনি ম্যানিফেস্টেশন থাকবে। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দি স্টেজ অফ দ্য ডিজিজ এটা তোমার ক্লিনিক্যালি প্রেজেন্ট হবে। এছাড়া কি এম প্রোটিনের জন্য পেশেন্ট কি করবে, হেডেক হতে পারে, কনফিউশন হতে পারে, কারণ না হাইপার ভিসকোসিটি হওয়ার জন্য। কার্ডিয়া কমপ্লেন করতে পারে, কার্ডিওমায়োপ্যাথি, ইনফেকশন হতে পারে, কারণ ইনফেকশন বারবার হবে, ইমিউনোগ্লোবুলিন অ্যাবনর্মাল কাজ করছে না, এই ইমিউনোগ্লোবুলিন তারা ইনফেকশনটাকে কমব্যাট করতে পারবে না, তখন কি হবে, মাল্টিপল ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ভাইরাস তাদের ইনফেকশন হবে, অ্যানিমিয়া থাকবে। আর একটা হচ্ছে 1% কেসে পোয়েম সিনড্রোম। পোয়েম সিনড্রোম ক্লিনিক্সে দরকার লাগবে, এখন দরকার লাগবে না, শুধু জেনে রাখো হোয়াট ইজ পোয়েম সিনড্রোম। এটি তোমার শর্ট নোটে বা তোমার এমসিকিউ যখন থাকে তোমাদের, আরো যখন 5th ইয়ারের দিকে যাবে তখন হোয়াট ইজ পোয়েম সিনড্রোম, দিট ইজ পি ফর পলিনিউরোপ্যাথি, অর্গানোমেগালি, endocrinopathy, multiple myeloma and skin changes. That is the পোয়েম সিনড্রোম। 1% of the, যখন আরো বড় হবে ক্লিনিক্সে যাবে তখন এই পোয়েম সিনড্রোম তখন জানতে পারবে, যে তখন মনে থাকবে যে না একবার আমরা পড়েছিলাম। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্যাট ক্রাইটেরিয়া ফর মাল্টিপল মাইলোমা, পোয়েম সিনড্রোম। এবারে মন ম্যারো সব বলে দিয়েছি কি জিনিস, এটা ডিটেলসে আমরা যাচ্ছি না। ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি ফর ডিফারেন্ট টাইপস অফ মার্কার আমরা যাব না। এইবারে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আগেও যেগুলো বলেছি সেটাই,
MGUS, ওয়ার্ল্ড স্টোন ম্যাক্রোগ্লোবিনেমিয়া, যদি বলে আর কোন কোন, দ্যাট ইজ দ্য প্লাজমা সেল ডিজিজ, এগুলো সব পরপর হতে পারে। আর অস্ট্রোলাইটিক লিশন যদি বলে যে শুধুই মাল্টিপল মাইলোমা হবে, না, এছাড়া কার কার হতে পারে, মেটাস্টেটিক ডিপোজিট হলে অস্ট্রোলাইটিক লিশন হতে পারে, সেটা একবার ভেবে রেখে দেবে। যেমন কোথায় মেটাস্টেটিস হচ্ছে ব্রেস্ট, প্রস্টেট, লাং, তাদের অস্ট্রোলাইটিক যেন বনে চলে যায়, তখন অস্ট্রোলাইটিক লিশন হতে পারে। এক্সামিনার জিজ্ঞেস করতে পারে মাল্টিপল মাইলোমা মানে কি পাঞ্চ আউট লিশন অনলি, না আদার ডিজিজ, তখন বলবে যে মেটাস্টেটিক ডিপোজিট অফ দ্য সাম অফ দ্য টিউমার ক্যান ডিপোজিটেড ইন দ্য বোন। ক্লিয়ার? এইপরে হিমাটোলজিক্যালি আমরা তো বলে দিলাম কি কি ক্রাইটেরিয়া আমাদের জানতে হবে। হিমাটোলজিক্যাল ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া ফর মাল্টিপল মাইলোমা কি কি? 10% ক্লোনাল হচ্ছে প্লাজমা সেল, monoclonal protein থাকতে হবে ইন সেরাম অর ইউরিন, অ্যান্ড এভিডেন্স অফ দ্য ক্র্যাপ ক্রাইটেরিয়া। এই তো হচ্ছে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া, হচ্ছে কি 10% হচ্ছে বোন ম্যারোতে প্লাজমা সেল, অস্ট্রোলাইটিক লিশন, আর এটা হচ্ছে ক্র্যাপ ক্রাইটেরিয়া। হোয়াট ইজ ক্র্যাপ ক্রাইটেরিয়া? না, ক্র্যাপ হচ্ছে সি হাইপার ক্যালসিমিয়া, আর ফর রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি, এ ফর অ্যানিমিয়া, ফর বোনি লিশন, দ্যাট ইজ দ্য ক্র্যাপ ক্রাইটেরিয়া। এটা হচ্ছে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া। যদি শর্ট নোট দেয় বা তোমার আরেকটা পয়েন্ট সাব হেডিং দেয় যে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া ফর মাল্টিপল মাইলোমা, সব লেখার পরে হয়তো 2 নম্বর দিল, তখন লিখতে হবে যে ক্র্যাপ ক্রাইটেরিয়া। তাহলে হোয়াট ইজ দ্যাট ক্র্যাপ ক্রাইটেরিয়া? দিস ইজ দি hypercalcemia or renal insufficiency, anemia and bone marrow disease. That is the active multiple myeloma, মানে কি অর্গান আরো বেশি ডিটেরিয়েট করছে, তখন এই ফিচারগুলো পাচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য ক্র্যাপ ক্রাইটেরিয়া। এবারে আর এই ডিটেলসে গেলাম না, কিন্তু বলছে যে ইন্টারন্যাশনাল মাল্টিপল মাইলোমা ওয়ার্কিং যারা কিভাবে ডায়াগনোসিস করছে, বলছে বোন ম্যারোতে 10% থাকতেই হবে। এছাড়া ওয়ান অফ দিস ফিচার ক্র্যাপ ক্রাইটেরিয়া বা ক্লোনাল বোন ম্যারো প্লাজমা সেলস মোর দ্যান অর ইকুয়াল টু 60%, সেরাম ফ্রি লাইট ইমিউনোগ্লোবুলিন চেঞ্জ, অথবা ফোকাল লিশন মোর দ্যান 1 ফোকাল লিশন ইন দ্য বোন ম্যারো। এগুলো ক্রাইটেরিয়া শুধু পড়বার জন্য জেনে রাখো, পরীক্ষার সময় দেবে না, জিজ্ঞেস করবে না, কিন্তু এমসিকিউ যখন হয়তো কখনো কখনো দরকার লাগতে পারে, শুধু এই ক্রাইটেরিয়াগুলো জেনে রাখবে। Median survival rate depends upon the cytogenetic abnormality and the stage of the disease. Usually 5 year survival rate হচ্ছে 40 to 80%. যদি ট্রিটমেন্ট করা হয় তাদের 24% তোমার থেরাপি করে অন অ্যাডভান্স স্টেজে তারা সার্ভাইভাল রেটে বেঁচে থাকে। এবারে কি করে ফলো আপ করবো, কোন পেশেন্টে কিভাবে আমরা মাল্টিপল মাইলোমা ফলো আপ করবো? ফর ক্লিনিক্সে তোমাদের জানা দরকার। বলছে হাই লেভেল অফ বিটা 2 মাইক্রোগ্লোবুলিন যদি বাড়ে তাহলে হচ্ছে প্রগনোসিস পুয়ার, বা সেরাম ফ্রি লাইট চেন, হ্যাঁ, তারা যদি বাড়ে তাহলে বুঝতে হবে যে ডিজিজ অনেক বেশি প্রোগ্রেস করছে, রিল্যাপস করছে। তাহলে এই দুটো হচ্ছে অ্যাকর্ডিং আলার দেন রুটিন টেস্ট। এটা হচ্ছে ফলো বিটা 2 মাইক্রোগ্লোবুলিন, আর একটা হচ্ছে সেরাম ফ্রি লাইট চেন হচ্ছে তোমার মেজারমেন্ট করে আমরা এই ফলো আপ জানবো। কেন? প্রোগ্রেশন জানতে পারবো, বাড়ছে না কমছে না রিল্যাপস করছে। তাহলে আদার আমরা এর মধ্যে গেলাম না, অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাবনর্মাল প্রোটিন কোন কোন বলে দিয়েছি। এটা স্পেকট্রাম অফ দিস ডিজিজ। তাহলে স্পেকট্রাম কি বলেছি যে মাল্টিপল মাইলোমা হওয়ার আগে কারা কারা? প্রথম হয় MGUS, তারপরে হচ্ছে স্মোল্ডারিং মাল্টিপল মাইলোমা, তারপরে হচ্ছে মাল্টিপল মাইলোমা। তাহলে ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাবনর্মালিটি হওয়ার জন্য এই ক্লিনিক্যাল সেটআপে ডিজিজগুলো আসে। MGUS ভেরি কমন, সেখানে কি ইমিউনোগ্লোবিন বাড়ে, নট অ্যাট দি লেভেল অফ মাল্টিপল মাইলোমা। আরগুলো নর্মাল, ক্র্যাব নর্মাল, বোন ম্যারো লেস দ্যান 10%। এটা বেড়েছে কিন্তু ক্র্যাব অ্যাবসেন্ট, মাল্টিপল তোমার এম প্রোটিন একটু বেশি। কিন্তু যখন মাল্টিপল মাইলোমা হয়ে গেল, ক্র্যাব পজিটিভ, মোর দ্যান 10% ইমিউনোগ্লোবুলিন এই প্লাজমা সেল, আর এম স্পাইক পজিটিভ, সব যখন পজিটিভ হয়ে গেল এস্টাবলিশড হয়ে গেল মাল্টিপল মাইলোমা। তাহলে ডিজিজ স্পেকট্রাম হচ্ছে কি MGUS, ফলো আপ করতে হবে মে ট্রান্সফর্ম টু মাল্টিপল মাইলোমা। স্মোল্ডারিং সেই একই ফলো আপ করতে হবে, নয় মাল্টিপল মাইলোমা। আরেকটা জিনিস মনে রাখবে, এই প্লাজমা সেল একটা নন সিক্রেটরি সাবটাইপস আছে, পড়তে হবে না, শুধু জেনে রাখো যে সবাই যে ইমিউনোগ্লোবিন বের করবে তা নয়। একটা এন্টিটি আছে মাল্টিপল মাইলোমা, তাদের কোনো ইমিউনোগ্লোবিন সিক্রেট হয় না, অথচ সে মাল্টিপল মাইলোমা, তার নাম হচ্ছে নন সিক্রেটরি মাল্টিপল মাইলোমা। পড়তে হবে না, শুধু জেনে রাখো। এদের পসিবল কোশ্চেন, পরীক্ষার সময় কীরকম কোশ্চেন আসে দেখো। লং কোশ্চেন আসছে, ধরো 60-70 যাই হোক, মেল or female complaining of
উইকনেস, লেথার্জি, ডিফিউজ বোন পেন, লাস্ট 1 year। এক্সামিনেন্ট করলে কি দেখবো? অ্যানিমিয়া, ইডিমা, এক্স-রে স্কাল করলে মাল্টিপল পাঞ্চ আউট লিশন দিয়ে বলবে হোয়াট ইজ ইউর প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস। এই ব্যাকগ্রাউন্ডে বলতে পারবে। অনেক সময় আর কাউকে কি কি দিয়ে দেবে? ইএসআর দিয়ে দিতে পারে, হিমোগ্লোবিন দিয়ে দিতে পারে, হ্যাঁ, আরও সমস্ত একসঙ্গে দিয়ে দিয়ে বলে দেবে হোয়াট ইজ ইউর প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস। তাহলে একটা হিস্ট্রি দেবে রিলেটেড উইথ দিস থিং। সেটা আমি গোটাটা লিখলে অনেক স্লাইড হবে। একটা এক্সাম্পল শুধু দিলাম যে এইগুলো দিল, বায়োকেমিক্যাল দিল, হেমাটোলজিক্যাল দিল, দিয়ে বলবে ডায়াগনোসিস। না দিল মার্কেটলি ইএসআর ইনক্রিজ, তাহলে এইসব থাকার জন্য তুমি বললে দিস এ মাল্টিপল মাইলোমা। তখন কি বলবে? হোয়াট ইজ দ্য প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস, হাউ ইউ কনফার্ম ইউর ডায়াগনোসিস। তাহলে যতগুলো টেস্ট করলাম লিখে ফেলবে উইথ ফাইন্ডিং। প্যাথোজেনেসিস দিতেও পারে, নাও দিতে পারে। অ্যাজ ইট ইজ ভেরি কমপ্লিকেটেড, শুধু মনে রাখো হ্যাঁ যে কি করে হলো। হয়তো 2 নম্বর থাকলো কি 3 নম্বর, বেশিটা থাকবে ল্যাবরেটরি ফাইন্ডিং। নয় তো শর্ট নোট হিসেবে কোথায় কোথায় থাকবে, আর হিস্ট্রি থাকলে ইএসআর, হিমোগ্লোবিন কম, মরফোলজিক্যাল, পিবিএস এ কি মরফোলজি পাবো, রুলে ফর্মেশন বা বোন ম্যারো কি কি ফিচার, বায়োকেমিক্যাল টেস্ট, সবগুলোর সাথে তোমার হিস্ট্রিতে দিতেও পারে, নাও দিতে পারে। কিন্তু যখন তোমাকে ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস বলবে সব দিতে হবে। তাহলে বোঝা গেল কিভাবে কোশ্চেন আসবে। থিওরি কোশ্চেন উইথ দিস হিস্ট্রি বেসড বা প্রবলেম বেসড কোয়েশ্চেন। প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস লিখে পড়বে অ্যাকর্ডিং টু দিস হিস্ট্রি, কনফার্ম ইউর ডায়াগনোসিস, ল্যাবরেটরি হিস্ট্রি উইথ দ্য ফাইন্ডিং। ক্লিয়ার? মনে থাকবে? তাহলে এমজিইউএস বললাম না, কারণ এটা ফলো আপ করতে হবে, কারণ মোর দ্যান 1% কেসে এটা সিমটোমেটিক মাল্টিপল মাইলোমা হতে পারে। স্মোল্ডারিং, তারা কি হয়, এদেরও তোমার কি করতে হবে? জাস্ট মাল্টিপল মাইলোমা আগের স্টেজ, এটাও ফলো আপ করতে হবে, কারণ in one time they transform to multiple myeloma। অথবা সলিটারি, এটা জানতে হবে। মাল্টিপল মাইলোমা বললাম, তাহলে সলিটারি মাল্টিপল মাইলোমা কি? এটা হচ্ছে লোকালাইজ সিঙ্গল সলিটারি এরিয়া, হোয়াট এভার মে বি দ্য এরিয়া, সফট টিস্যু, বোন ম্যারো সিঙ্গল, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দ্য প্লাজমা সাইটোমা। অনলি ওয়ান থিং, কালেকশন অফ দ্য প্লাজমা সেল মোর দ্যান 10%। তাহলে এই এন্টিটি জানতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য সলিটারি প্লাজমা সাইটোমা।